Yes, good afternoon, everyone. Hope you all are safe. And today, in the today's session, we are going to discuss about NFA with epsilon to DFA conversion. In the previous session, we have seen how to convert NFA without epsilon to DFA. And in this session, we are going to cover the topic that is NFA with epsilon to DFA conversion. Okay. So let me tell you how it will be. NFA with epsilon diagram, how it will be. Consider there is an automata which has three states Q0, Q1, Q2. Okay, three states ఉన్న ఆటోమేటాన్ తీసుకుందాం మనం. So whether it is NFA or DFA, you only decide and you only tell me whether it is NFA or DFA. So here 0 self loop on Q0 and Q1 self loop on 1, Q2 self loop on 2. సో జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ ప్రాబ్లమే అడుగుతారు. కన్వర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎన్ఎఫ్ఏ టు డిఎఫ్ఏ అని చెప్పి ఇదే ఇస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో యూ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఆర్ డిఎఫ్ఏ. It is NFA because it has epsilons. It has epsilon. The only reason it is NFA only because of this epsilons. So epsilons unte adi DFA kaadu. DFA doesn't accept epsilons as input. Only NFA will accept. Okay. So language recognize cheyadaniki try cheyandi. What is the language here from this diagram? So number of zeros, any number of zeros followed by any number of ones followed by any number of twos. Okay, so that is the language. Number of zeros followed by number of ones followed by number of twos. Ante 0, 1, 2 idanamata. Okay, now how to convert this NFA with epsilon to DFA? The first step in this conversion method is, first step you need to find out epsilon closure for the initial state. For the initial state, what is initial state here? Q0. Q0 is the initial state. సో దీనికి ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ కనుక్కోవాలి. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నువ్వు ఏ స్టేట్కి కనుక్కుంటున్నావు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్, ఆ స్టేట్ ఫస్ట్ రాయాలి, Q0. ఓకే, దెన్ Q0 నుంచి ఎప్సిలాన్ మీద ఏదన్నా స్టేట్కి వెళ్తుందా అంటే Q0, ఫ్రమ్ Q0 to any other state, is there any epsilon? Yes, it is there. From Q0 to Q1 we have epsilon input. So what we have to write, that Q1 also you should write in the set. Okay, Q0 నుంచి వేరే స్టేట్స్కి ఏమైనా ఎప్సిలాన్ ఇన్పుట్ వెళ్తుందా అనేది చూడాలి. ఓకే, Q1 వచ్చింది. This Q1 also you need to consider and again check whether any epsilon transition is there from Q1. Yes, from Q1 to Q2 epsilon is going. So Q2 is also should be there in the set. Now again, from Q2 is there any epsilon transition to any other state? ఏమైనా స్టేట్ ఉందా? Q2 నుంచి ఏమైనా స్టేట్ బ్యాక్ కానీ ఫార్వర్డ్ కానీ ఏమైనా వెళ్తుందా ఎప్సిలాన్ మీద? ఏం లేదు. సో యూ కెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్ హియర్. ఓకే, సో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ అంటే ఏంటి. సో ఒక స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్స్ మీద ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటే ఆ స్టేట్స్ అన్నిటినీ రాయాలి ఎప్సిలాన్ క్లోజర్లో. అది ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటాం కదా. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 is, first you should write Q0 here, then from Q0 is there any epsilon transition is going to other state? Yes, it is going to Q1, so consider Q1 also. And from Q1 is there any epsilon transition is there? Yes, Q2. From Q2 is there any epsilon transition? No, so you can stop the process. So find out epsilon closure for the initial state first. Okay, ఏమొచ్చింది మనకి రిజల్ట్? Q0, Q1, Q2. So consider the entire set as capital A. ఓకే, క్యాపిటల్ ఏ, ఇది ఒక న్యూ స్టేట్ అనమాట. సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 కనుక్కున్నప్పుడు మనకు ఒక సెట్ వస్తుంది కదా, ఆ సెట్ అంతా ఒక న్యూ స్టేట్ అనుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఒక స్టేట్. ఓకే,
So after calculating the epsilon closure for the initial state, we got a state A. Now you need to find out the transitions delta dash for A on all the input symbols. What are the input symbols here in the diagram? The input symbols are 0. The input symbols are 0, 1, 2. So there are 3 input symbols. So for all the 3 input symbols, you need to find out delta dash transition. So delta dash of A on 0, delta dash of A on 1, okay, delta dash of A on 2. Delta dash of A on 2. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్లో మనకేమైనా కొత్త స్టేట్స్ వస్తే ఇలా సెట్ Q0 Q1 ఆర్ Q1 Q2 అలా ఏమైనా కొత్త సెట్ వస్తే మళ్ళీ దాన్ని క్యాపిటల్ బి కొత్త స్టేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఫర్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. సో దేర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. Consider the set of the states as a new state which is capital A. Okay, then find out the new state transitions on all the input symbols 0, 1, 2. ఏంటి మ్యామ్ ఇట్లా డెల్టా డాష్ ఏంటంటే, డెల్టా డాష్ అంటే దేర్ ఈస్ అ ఫార్ములా యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. డెల్టా డాష్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్, ఓకే, ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ డెల్టా ఆఫ్ capital A, comma 0. So please remember this formula guys. Delta dash ante entante, delta dash is nothing but epsilon closure of delta of capital A on 0. Okay, so fine. Manam idi meeku functions concept idea undi kada. First inner functions find out chesi daniki next functions apply chestunna. So first em cheyali manam ila vachindaniki delta A of 0 anukovali. Okay, డెల్టా ఏ ఆఫ్ 0. డెల్టా ఏ ఆఫ్ 0 అంటే ఏ అంటే ఏంటి మనకి? Q0 Q1 Q2. సో Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, 0. సో ఏ అంటే ఇదంతా మనకి. ఓకే, సో దీనికి ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క స్టేట్కి మనం అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ట్రాన్సిషన్. సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్, try to concentrate here, it is very very important, delta of, so what is the first state? Q0. So first we will find out the transition for Q0 on 0. Okay, Q0 on 0. Okay, union, what is the next state? Delta of Q1 on 0. Okay, so for every state we are calculating delta. Please try to understand, Nana. Now Q2, 0. Okay, so find out the transitions for each and every state in the A, in the set, in this set. Okay, now, okay, fine. Now you can easily find out the transitions from the given problem. Delta of Q0 on 0 ante enti mana problem lo Q0 on 0 going to which state? Q0 on 0 going to which state? Q0 itself, Q0. Okay, union Q1 on 0. Q1 on 0 its state, Q1 on 0 ఏం వెళ్ళట్లేదు, ఏం లేదు. సో ఏం ట్రాన్సిషన్ లేకపోతే యూ కెన్ రైట్ 5. యూనియన్ Q2 on 0. Q2 on 0కి ఏమైనా వెళ్తుందా? నో, ఏం లేదు. సో దిస్ ఆల్సో 5. సో ఫైనల్లీ we will get epsilon closure of Q0. సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 అంటే ఏంటి? ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 అంటే మనం ఫస్ట్ కనుక్కున్నదే కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0? Q0 Q1 Q2. మనం దాన్ని ఒక న్యూ స్టేట్ గా అనుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ దట్? A. సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 ఈస్ క్యాపిటల్ A. So now you can get the concept, that is delta dash of A on 0 going to which state? Same state, capital A. Same state, capital A. Okay, so like that you need to calculate for delta dash of A on 1.
సో డెల్టా డాష్ ఆఫ్ ఏ ఆన్ 1కి ఏమొస్తుంది? యూ ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ట్రై చేయండి, మీరు ట్రై చేయండి. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ ఏ ఆన్ 1. సో అగైన్ రైట్ ద ఫార్ములా. ఏ ఆన్ 1 ఫార్ములా రాయండి. దట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ delta of a on 1, a on 1, a comma 1. Okay, so epsilon closure of delta of, so q naught q1 q2 kada, a ante q naught comma q1 comma q2. Okay, on 1. సో మనం ఇక్కడ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఏంటది. యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ epsilon closure of q naught on 1. q naught on 1 మనకి డయాగ్రామ్ లో ఏముంది? q naught on 1 నథింగ్ ఇస్ దేర్. q naught on 1 నథింగ్ ఇస్ దేర్ అంటే మీన్స్ ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళట్లేదు. q naught on 1 ట్రాన్సిషనే లేదు. సో 5. సో q1 on 1 అంటే ఏంటి? q1 on 1 going to q1 itself. So union q1. Okay, union. Now q2 on 1 ఏమన్నా ఉందా? q2 on 1కి ఏమన్నా ఉందా? No. So there is no transition. So you can simply write 5. Okay, now what is the result finally? Epsilon closure of q1. Now you tell me epsilon closure of q1. What is the result of epsilon closure of q1? So q1 మనం q1 స్టేట్ గా కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి you need to write first q1. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు చెక్ q1 నుంచి మనకి వేరే స్టేట్కి ఏమైనా ఎప్సిలాన్ వెళ్తుందా? ఈస్ దెర్ ఎనీ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ q1 టు ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఆన్ ఎప్సిలాన్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ q2. q1 నుంచి q2కి ఎప్సిలాన్ వెళ్తుంది. సో వీ కెన్ రైట్ q2 హియర్. q2 నుంచి ఇంకేమైనా వెళ్తుందా? ఏం లేదు కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ ద 2 స్టేట్స్ వీ గాట్. సో కన్సిడర్ q1 q2 అనేది కొత్త స్టేట్ సెట్ కదా. సో దాన్ని మనం ఏమనుకోవాలి? బి. కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ న్యూ స్టేట్ బి. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ ఏ ఆన్ 2. సో మనం 0 కనుక్కున్నాం, 1కి కనుక్కున్నాం, ఇప్పుడు 2కి కనుక్కోవాలి. 2కి కనుక్కుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? డెల్టా ఆఫ్ q నాట్. డైరెక్ట్గా నేను ఏ బదులు q నాట్ q1 q2 రాసేస్తున్నాను చూడండి. సో దీనికి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫైనల్గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూస్తే ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్, సో q నాట్ ఆన్ 2 5a, q1 ఆన్ 2 5, q2 ఆన్ 2 మాత్రం q2 వస్తుంది. ఓకే, q2 ఆన్ 2 ఇస్ q2. మీరు డయాగ్రామ్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q2కు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ q2 రాయాలి సెట్లో. ఫస్ట్ q2 యూనిట్ టు మెన్షన్. ఓకే, దెన్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ q2 నుంచి ఏమన్నా ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయా ఎప్సిలాన్ మీద వేరే స్టేట్కి? లేవు. సో q2 ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి q2 ఒక్కటే ఉంది. సో కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ న్యూ స్టేట్ సి. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చాయి? వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సిషన్స్ వీ ఫైండ్ అవుట్? వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ డెల్టా డాష్ ఏ ఆన్ 0 ఏ వచ్చింది, ఏ ఆన్ 1 ఏమొచ్చింది? బి వచ్చింది, ఏ ఆన్ 2 సి వచ్చింది. సో మనకి కొత్త స్టేట్స్ ఏమొచ్చాయి ఇక్కడ? బి, సి వచ్చాయి. మళ్ళీ దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? డెల్టా డాష్ ఆఫ్ బి ఆన్ 0, డెల్టా డాష్ ఆఫ్ బి ఆన్ 0. ఓకే, డెల్టా డాష్ ఆఫ్ బి ఆన్ 1. ఓకే, then delta dash of b on 2. సో ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో మీకు ఏమన్నా కొత్త స్టేట్ వచ్చింది అనుకోండి, అగైన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ డి, స్టేట్ డి. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుందో మనకి. సో డెల్టా డాష్ ఆఫ్ బి ఆన్ 0.
బి అంటే ఏంటి స్టేట్ మీకు గుర్తుందా? బి అంటే స్టేట్ ఏంటి? Q1 Q2 కదా. బి అంటే స్టేట్ ఏంటి? Q1 Q2. సో బి అంటే స్టేట్ Q1 Q2 కాబట్టి ఫైనల్గా మనము డైరెక్ట్గా ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 సారీ డెల్టా ఆఫ్ Q1 comma Q2 on 0. ఓకే, సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నా ఏమేమి వస్తాయి? Q1 ఆన్ 0, Q1 ఆన్ 0 ఏమొస్తుంది మనకి? Q1ఏ. సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 అండ్ డెల్టా ఆఫ్ Q2 ఆన్ 0, Q2 ఆన్ 0 ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ఫైనల్గా ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 వస్తుంది. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 అంటే ఏంటి? ఏమొస్తుంది? Q1 Q2 వస్తుంది. Q1 Q2 అంటే ఏంటి? BA. సో B on 0 ఈజ్ గోయింగ్ టు B ఇట్ సెల్ఫ్. సో అలా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు B on 1 కూడా చూడండి. B on 0 ఈజ్ గోయింగ్ టు one minute. Q1 on 0 going to which state? Q1 on 0 going to which state? Nothing. There is no state here. So Q1 on 0 going to no other state. సో ఇక్కడ మీకు ఏమీ రాదు, 5 వస్తుంది. 5 యూనియన్ 5 వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ 5. సో B on 0 5. సో B on 1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ B నాన్న. యూ విల్ గెట్ B. Now delta dash of B on 2. B on 2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ C. సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ నాకు పెయింట్లో చేయడానికి రావట్లేదు, ఎందుకంటే దీనిలో ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ మొత్తం ఎరేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫైన్. సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఫస్ట్ 5 సింబల్ వస్తుంది. B on 0 is 5, B on 1 is B, B on 2 is C వస్తుంది. నౌ మనం B కనుక్కున్నాం కదా. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ C ట్రాన్సిషన్స్. C on 0, ఓకే, delta dash of C on 1, okay. Now the last one is delta dash of C on 2. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు C on 0 మీకు ఏమొస్తుంది అంటే 5 వస్తుంది. C on 1 is also 5, but C on 2 is you will get C. ఓకే, సో ఫైనల్గా మనకి ఏమేమి ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చాయి అవి చూసుకోవాలి. కొత్త స్టేట్స్ ఏమేమి వచ్చాయి అండ్ ట్రాన్సిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమేమి వచ్చాయని చూడాలి. సో దట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చాయి అదొకసారి రాసుకుందాం. ఇక్కడ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ A, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వచ్చింది మనకి, అవునా? సో చూడండి, డెల్టా డాష్ ఆఫ్ A, 1 ఏమొచ్చింది మనకి? A, 1కి B. ఓకే, అలా డెల్టా డాష్ ఆఫ్ A, 2 చేసినప్పుడు మనకి ఏమేమి వచ్చింది రిజల్ట్? C. ఓకే, నా ఇంకా బీసీ కూడా రాయాలి కదా. B, 0 ఏమొచ్చింది? 5. ఓకే, నా డెల్టా డాష్ ఆఫ్ B, 1కి ఏమొచ్చింది? B వచ్చింది. సో ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నేను ఇంకొకటి మీకు చెప్తున్నాను, మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి. మీ ఫ్యాకల్టీ లాగా నేను కూడా అదే చెప్తాను. ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే వింటే రావు, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వస్తాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ మోర్. ఫ్లాట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రెగ్యులారిటీ ఉండాలి ప్లస్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉండాలి. సో C on 0 is 5, C on 1 is also 5, comma delta dash of C on 2 is equal to C. సో ఇదంతా వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఫైనల్గా మనం డిఎఫ్ఏ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఈ డిఎఫ్ఏ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామంటే, సో ఆల్రెడీ మనకి ఏమేమి స్టేట్స్ వచ్చాయో చూసుకోండి. ఓకే, ఏ వచ్చింది, బి వచ్చింది, సి వచ్చింది. ఓకే, సో జనరల్గా ఏ అంటే ఏంటి? సెట్ Q0, Q1, Q2. సో Q0 అనేది ఇనీషియల్ స్టేట్ కాబట్టి మనం
ఏని ఇనిషియల్ స్టేట్ చేసుకుందాం. ఏ అంటే ఏంటన్నా సెట్ Q0, Q1, Q2. So in that initial state is there Q0. So A is the initial state. And also remember A is nothing but Q0, Q1, Q2. In that set Q2 is the final state. So make this state as a final state. A is final state now. ఓకే, ఎలా ఫైనల్ స్టేట్ చేయాలి? ఏ అంటే ఏంటి? Q0, Q1, Q2. అందులో Q2 అనేది ఏంటి? ఫైనల్ స్టేట్. కాబట్టి Q2 అనేది ఏలో ఉంది కాబట్టి ఏని ఫైనల్ స్టేట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు బి. బి అంటే ఏంటి? Q1, Q2. అవునా? బి అంటే ఏంటి? Q1, Q2. దిస్ వన్ ఇక్కడ పక్కనే ఉంది మనకి చూడండి. బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q1, Q2. Q2 అందులో ఏంటి? ఫైనల్ స్టేట్. ఫైనల్ స్టేట్ కాబట్టి బిని కూడా ఫైనల్ స్టేట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు సి. సి అంటే ఏంటి? మనకి ఇక్కడ పక్కనే ఉంది చూడండి, Q2. Q2 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ ఫైనల్ స్టేట్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. గివెన్ ప్రాబ్లంలో ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి? Q2. సో ఆ Q2 ఏ స్టేట్లో ఉందో ఆ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ అవుతుంది నాన్న. ఓకే, నౌ C is also a final state. C is a final state. సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ వచ్చాయి కదా ట్రాన్సిషన్స్, కొత్త ట్రాన్సిషన్స్, డెల్టా డాష్. దాని ప్రకారం ఇప్పుడు మనం చేయాలి. A on 0 going to which state? A. So 0. A on 1 going to which state? B. So give a transition 1. A on 2 going to which state? C. So 2. Now B on 0 going to which state? Nothing. 5. Just ignore చేయండి దాన్ని. B on 1 కి ఏముంది? BA. సో B. B on 2 కి ఏముంది? C. అలాగే C on 0, C on 1 ఏం లేవు. C on 2 మాత్రం Cకి ఉంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ DFA. మనకి ఇందులో మల్టిపుల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెక్ చేయండి. మనకి ఇచ్చిన ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని? 3 ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చారు, 0, 1, 2. సో ఏ నుంచి 0 ఏమైనా 2 టైమ్స్ వెళ్తుందా ఏ స్టేట్ కన్నా? లేదు. ఏ నుంచి 1 ఏమన్నా 2 టైమ్స్ వెళ్తుందా ఏ స్టేట్ కన్నా? లేదు. 2 ఈజ్ ద థర్డ్ ఆల్ఫాబెట్. ఏమైనా 2 టైమ్స్ వెళ్తుందా? లేదు. బి నుంచి నో మల్టిపుల్ ట్రాన్సిషన్స్, సి నుంచి నో మల్టిపుల్ ట్రాన్సిషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద final DFA. So this is how we can convert NFA with epsilon to DFA. Okay, so this is the procedure. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పింగ్ చేయండి. సో how to convert NFA with epsilon to DFA? First you need to calculate epsilon closure for the initial state. What is the initial state? Q0. What is epsilon closure? Q0 నుంచి ఏమన్నా స్టేట్కి ఎప్సిలాన్ వెళ్తుందా చూడాలి. ఆ ఎప్సిలాన్ వెళ్ళే స్టేట్ మొత్తాన్ని ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ కింద రాయాలి. సో ఫస్ట్ మీరు ఏ స్టేట్కి కనుక్కుంటున్నారు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్, ఆ స్టేట్ ఫస్ట్ స్టేట్ అవుతుంది Q0. ఓకే, దెన్ from Q0 is there any epsilon transition is there to any other state? Yes, from Q0 to Q1 epsilon is going. So Q1 also should be there in the set. Now again check from Q1 is there any epsilon transition is there to the next state? Yes, it is there. From Q1 epsilon is going to Q2. So take that state. So from Q2 is there any epsilon transition? Is there any epsilon? No transition. So you can stop the process and consider the entire set as capital A. ఇది గనక మీరు తప్పు చేశారంటే మీకు ప్రాబ్లం మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ కరెక్ట్గా చేయాలి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్కి ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ ఈ స్టేట్కి మనం డెల్టా డాష్ కనుక్కోవాలి. డెల్టా డాష్ అంటే ఏంటి? ఫార్ములా ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ డెల్టా ఆఫ్ A, 0. ఇక్కడ ఏ స్టేట్ అయినా ఉండనివ్వండి, either it may be A or B or C or Q0 or Q1 or Q2. The formula for delta dash is epsilon closure of delta of అనేది ఫార్ములా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములా we will calculate. సో ఏ అంటే ఏంటి? ఏ అంటే Q0, Q1, Q2 కాబట్టి we wrote 3 states here and we calculated the transition for each and every state on input 0. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి మీరు మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి.
ప్రతి ట్రాన్సిషన్కి మీరు కంప్లీట్గా ఇదంతా రాయాలి నాన్న, ఇదంతా కంప్లీట్గా రాయాలి. ఇక్కడ నాకు స్పేస్ లేక డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాసేసాను. మీరు ఇలా రాసారంటే మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేసేవాడికి ఓకే, ఈ బాబుకి మెథడ్ తెలుసు, ఈ బాబుకి మెథడ్ తెలుసు, బాగా చేశారని మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వేసేస్తారు. ఓకే, ఫైనల్గా అన్నీ కనుక్కున్న తర్వాత మనం కొత్త స్టేట్స్ ఎలా అసైన్ చేసామో అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇక్కడ నాకు సపోజ్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ క్యూ నాట్, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 కూడా నాకు Q1 Q2 అండ్ Q0 వచ్చాయనుకోండి, Q0 Q1 Q2 ఆర్ Q1 Q2 Q0 అని వచ్చాయనుకోండి, ఇదేంటి Q0 లాస్ట్ వచ్చింది కదా, దీన్ని మళ్ళీ కొత్త స్టేట్గా తీసుకోవాలేమో అని ఏమి కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. Q0 Q2 Q0 అన్నా, Q0 Q1 Q2 అన్నా, Q1 Q2 Q0 అన్నా, Q1 Q0 Q2 అన్నా అన్నీ ఒకటే. మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయా లేదా మాత్రమే చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి Q0 Q1 Q2 ఇది A కదా, ఇక్కడ Q1 Q2 ఉంది, ఇది కొత్త సెట్ కాబట్టి దీన్ని B అనుకున్నాం. ఓకే, సో కొత్త స్టేట్స్ చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చేయాలి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ టు DFA. సో అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాక ఫైనల్గా అన్నీ ఒక చోట రాసుకోవాలి. ABC వీటన్ని ట్రాన్సిషన్స్ అన్నీ ఒక చోట రాసిన తర్వాత ఫైనల్గా యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ DFA. ఈజీ ఉంటుంది, మీరు ఇక్కడ ఇలా ఒక చోట రాసారంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ టుడేస్ కాన్సెప్ట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Please like my video, share to your friends and ask them to subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you all.